leg dams for the 2017. And we thought it would be very befitting to have a wonderful topic for discussion. The role and importance of violin in the field of Carnatic music. Of course, from the concert perspective, the role is divided into two different categories. One, as an accompanying instrument, the importance of violin in a concert, in enhancing a concert. And the other one is the violin being the main concert artist. So I think the artist taking over as the main performer. So that is the other important aspect. And we're also going to have another element to this, the contributions of women artists who have played a very, very great role in concert arena, particularly in the violin field. So we're going to touch upon all this and the leading bodies in violin, which have shaped up today's generations to follow. So these are all going to be the areas that we are looking to cover. I know it's a very short time for all of this, but we will see. We have very beautiful representation. Let me start off introducing Vidushi Lalgudi Vijayalakshmi. Of course, it's not appropriate to use the word introducing because she is well known to all of us. She is a great, coming from the lineage of Lalgudi sir. We all know what she has brought in. She is a very creative artist. She has achieved a lot in her career, and it's phenomenal indeed to have her. I'm not going to go through their entire biodata, but we all know the contributions and we acknowledge it, and we are very, very delighted to have her. And we're also very happy to welcome Dr. M. Narmada. She comes from another school, which is the Parur school. The contributions of the Lalgudi school and the Parur school are so immense to shaping up the violin playing today. There are people who have been directly influenced or directly the disciples, but there have been several others who have been indirectly influenced, not just the violinists. Many vocalists have also taken a lot. Since when you are accompanying, we get to listen to a lot of this, the violin style as well, and there are so many things that we understand having a good violinist on stage. So it's wonderful that Dr. Narmada, both of them have both been solo performers and also they have given concerts as accompanying artists to several leading artists. We would like to welcome Dr. Narmada. She's also a great research scholar, so it's wonderful to have her. We are also extremely delighted to have Dr. Hemalata. Of course, she comes from an entirely different school. Predominantly started with the art of, she's coming from the R.S. Gopalakrishnan sir's style, which mainly was he was well known for being a great accompanying artist. And coming from that school, the importance of how to accompany was well ingrained, but of course Hemalata is well trained in vocal also, the importance of having the vocal knowledge, in fact all of them. So having the knowledge of vocal helps supplement your efforts on stage as an accompanying artist. And of course this year she also got to perform a solo here, owing to a last minute cancellation of the vocalist. So that also happens in concerts where you have to take over and do it. So it was wonderful having her perform as well. So we're extremely delighted to have all the three of these artists. I'm sure we have so many points to cover, so I will not take more time. I'll let the panelists take over. We will have last session, I will indicate around 9:30, and we will have some session where we can take some questions from the audience to make it a bit more interactive and more participation. Thank you.
Namaskaram to all. Today's topic is the role of the instrument violin in the field of Carnatic music. Before we start sharing our thoughts, I would like to express my pleasure, such a delight to share the stage with such wonderful artists as Narmada ji and Hemlata ji. Artists who have carved a niche for themselves, apart from the lineage they carry. So before going into the role of violin in Carnatic music, it will be relevant to understand a little bit about the entry of the violin in the world music. We all know that the violin that we play today, which has its final shape, such a beautiful shape, was first perfected by Andrea Amati. And he is believed to have handmade 24 instruments commissioned by King Edward IX. So that's how the violin has taken its final shape, and we can imagine the amount of perfection he reached, because even today we are retaining the same proportion and every aspect of the violin that he created. Slowly the violin became very popular in the European world, and we all know again that the violin first, in Indian music, it was first. It took its entry into Carnatic music. Compared to the Hindustani style, it is the Carnatic music which showcased the potential of the violin in Indian music. And we are thankful to Baluswami Dikshita for adapting this instrument and introducing it into the field of Carnatic music. Violin has so many beautiful titles. It has been complemented by many greats. It is called the Sarva Vyapi. True to the title, we can find the violin in any part of the world, in any musical form, be it a ghazal music, or be it film music, or be it Bhajana Sampradaya music. Anywhere, violin can easily find a role, fit in, and adapt to the style and complement. Violin is also called the emperor among instruments. Of course, when I say that, we are not comparing it with other instruments or trying to put it on a higher pedestal than the other instruments. Each instrument has its own unique quality, and whatever quality that is unique to a particular instrument is not there in the other instrument. That is how every instrument is very unique. But then violin has many qualities which make it akin to the human voice. It is next to the human voice. So this is the introduction that I would like to give to the instrument violin. It is called the Sarva Vyapi. It is the emperor among instruments, and it is, what else can I say? It is next to the human voice, and it is a singing violin. That's how it has come to be now, with so many great maestros handling the instrument and bringing out its potential. Today, it is the violin which is called the singing instrument. So with that, I would like to ask Narmada ji to continue. Wonderful introduction. Great. I really admire the presence of Dr. Hemlata and Nalgadi Vijayalakshmi, having dedicated their life for violin. I would like
So that's not just a great flow sound, but there were Irish priests who were providing accompaniment. So Sarah was so astonished by the melodic sound of this beautiful instrument. We went up the great composer to learn this instrument. Historically, யானை தந்தம் எல்லாமே பிள்ளையாரோட ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ ஐவரி வயலின் வந்து கொடுத்தாரு. And talking about the advent of violin, all creative things are born in this beautiful motherland, India. We find the sculptures which represented the idea of will yar. Yar is a harpsichord, and adula vandu they were strumming the chords with a type of a thread-like structure. And eventually Lord Sri Rama, the great focus of Sri Tyagaraja, holds the Kodandam, which in every way represents the shape of the violin's body and the arrow. So violin and the bow are inseparable in our own way. And stressing the role of violin, I would say we are ourselves an instrument. So we are called as Gatra Veena. Veena is the common name for all instruments in Indian music. So we have the vocal cord, and violin, I would like to complement and supplement your point by saying violin is by itself the voice of Indian music. The singing tone of the instrument has really made it possible for violin to gel with every presentation in all types of music. It's global in nature. While the piano accompaniment was, confined to chamber music, we found that the violin, with its beautiful family of the violin, baby violin, quarter violin, cello, and the different types of the viola, the tone was so important. எல்லாத்துலேயுமே வந்து இன்றைக்கி வந்து எம்எஸ்ஜி போ, லால்குடி சாரோட வயலின் அப்படின்னு நம்ம கேட்குற போது we are going by the tone. Then only comes the introduction or the association. So அந்த டோன் அப்படின்றது வந்து வயலினுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கிஃப்டாக அமைஞ்சிருக்கு. That is one point which I'd like to stress. And in vocal music, they are themselves, we are ourselves, an accompaniment for our thoughts. And God destined that we can think with the brain, we can sing with the vocal cords, and we can play with our hands. So we are ourselves inbuilt a total instrument, and it is a consummate artistry when we have watched the pictures of Mahasaraswati with Veena. And there is a very beautiful poetic stanza in Saundarya Lahari which says the Divine Mother sings, all of them seated. Adi Shankara says all of them in one single line seating, and the one yet another Saraswati plays the Veena, Mahalakshmi plays the Ganjira, and representations of Lord Krishna with the flute, and Nandikeshwara with the Mridangam, and Mahavishnu with the conch and the shell. Enga patalum there is no music without the violin. வாய்ஸுக்கு என்ன ஆகிறதுனா இட் நீட்ஸ் த சப்போர்ட். சீசனில் கூட நான் 2-3 கச்சேரி வாசித்தேன். திடீர்னு வந்து somebody couldn't turn up, so I had to do the violin accompaniment. So வாய்ஸுக்கு இட் நீட்ஸ் சப்போர்ட். அந்த சப்போர்ட் அப்படின்றது வந்து violin and mirdangam. The role of violin in Carnatic music validates that no concerts can happen without violin and the mirdangam. There have been experimentations where people have tried a vocal concert with flute. Some people had openly written they could do it with saxophone, and some people did it with veena. So the basic point is we are supporting ourselves with the help of any instrument. And as she rightly pointed out, the singing tone of the violin is something which is very unique.
This is one aspect which I would like to stress. And taking the great contribution of the great MSG Guruji, my beloved father, Sri Lalgudi Bani, and as Sashi Kiranji rightly pointed out, it is a legitimate contribution of the violin which substantiated the status of violin as a solo instrument. And being capable of solo, people have also taken the role of violin for accompaniment. And I would very lovingly point out the names of Dwara Venkateswamy Naidu, the great Kumbakonam Rajamanikam Pillai, and Sri T. Chaudaya, who Indian Fine Arts oda history la pathina Chaudaya sir and the 7-stringed violin la enga acknowledge pannangalo anga that sabha was formed appadina. So violin அப்படின்றது வந்து it is like the food. சாப்பாட்டில் வந்து உப்பு இல்லை சக்கரை இல்லைன்னா சாப்பிட முடியாது. அது மாதிரி there are no concerts without the role of violin. And most important அப்படின்னா, though violin has been notified as the import from Western music, we found that the aspect of violin with the 4 tuning, which I presume it as the 4 Vedas, with the beautiful tuning, it has come to be a phenomenal storehouse, encyclopedia of the Western symphonies, of the Carnatic Kritis, of the beautiful Geetams, of the Tanams and what-nots. So it is a consummate instrument by itself. And the most important thing about the violin is it is just like a continuous whiff. Though we find that some people need to rest in between, a violin concert can go on and on and on. So I feel that the role of violin in Carnatic music is indispensable, with the violin being a part of every activity. You find it in orchestra, it is there in the cinema, it is there in the Carnatic concert, and as Vijayalakshmi ji beautifully pointed out, in Hindustani music, sarangi was kept in an upturned, upside down position, and violin has come in the beautiful violin and the bow. So if violin is Shiva, the bow is Shakti. So it is the combination of Shiva and Shakti which makes the music. And with this, I'd like to my dearest friend Dr. Hemalata ji to continue the discussion. Thank you. As Sashi pointed out, both of them come from a very good lineage, which I don't have. And I'll straight away come to the topic as the introduction. They have given a very good introduction, both of them. Before going into that, I would like to thank Sashi to be part of this discussion, because generally we interact with other musicians, namely the vocalist or mridangist or ganjira, as we go for concerts. It is very difficult for a violinist to interact with another violinist, generally. So it is an opportunity for me to interact with senior violinists like Dr. Lalgudi Vijayalakshmi and Dr. Narmada. I thank him for that. When you take violin as an accompaniment in Carnatic music, previously actually the Carnatic music concert itself is less than 100 years or over 100 to 150 years. And the continuity in the violin, that it helped it to be an indispensable one in the Carnatic music circle. Because previously in the Sangam age and all that, you tend to have the yard, and then the yard actually it was actually yard evolved into the veena, and then the veena, if you look at all the treatises, the veena had an important role. All the treatises mention one chapter on veena. Whereas in the Carnatic music circle, the veena became a solo instrument, and when it came to accompaniment, the continuity that
that is seen in the violin that made it indispensable in a Carnatic concert. And if you take up Carnatic concert, the role of violin, you have to take it in two ways. One is the Kalpita Sangeetam, where the Kritis or Varnams are rendered, and when the Manodharmam is rendered. And when Kalpita Sangeetam, you see, as pointed out, you have two banis here itself, distinctively two different banis. So when you accompany people from various banis, it is a must to have a knowledge about all the patantaras the vocalist is going to sing, whichever concert you are going. ஏன்னா ஒரு கச்சேரியில் வந்து இருக்கிற பாட்டாந்திரம் வந்து இன்னொரு கச்சேரியில் இருக்குமான்றது தெரியாது. நம்மளுக்கு ஒரு பாட்டாந்திரம் இருக்கும், அங்கே வந்து இப்போ வந்து சீசனில் வந்து ஒரே நாளில் 2 கச்சேரி வாசிக்கிறோம், 3 கச்சேரி வாசிக்கிறோம், இல்லை ஒரு மாதத்தில் வந்து 30 கச்சேரி வாசிக்கிறோம். ஒரே ஓரங்க சாயி வந்து ப்ராபப்ளி நம்ம வந்து ஒரு 4-5 வேர்ஷன் கேட்போம். யார் எந்த இடத்துல எந்த வேர்ஷன் பாடுவா, அதுக்கு நம்ம வேர்ஷன் வந்து அங்கே கிளாஷ் ஆகக்கூடாது. அதெல்லாம் வந்து அக்கம்பனிமெண்ட் வரும்போது இட் இஸ் அ மஸ்ட். பிகாஸ் நம்மளோட பாட்டாந்தரம் அது வந்து இருந்துகிட்டே இருக்க போகிறது. இன்னொன்று வந்து அப்போ எல்லா பாட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா அதனால தான் வந்து பாட்டு தெரிஞ்சவா வயலின் வாசிக்கிறதுக்கும் வெறுமை வயலின் வாசிக்கிறவா வயலின் மட்டும் கற்றுண்டு வாசிக்கிறவாளுக்கும் there is a difference. இன்றைக்கி என்ன ஆகிடுதுன்னா, தே திங்க் தட் வயலினில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு 100 கீர்த்தனை ஆயிடுத்து, ஒரு 10 ராகத்துக்கு நம்ம ராகம் வாசிப்போம், 10 நிரவல் வாசிப்போம், 10 ஸ்வரம் வாசிப்போம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டேஜ் ஏறிடலாம். அதனால் வந்து நம்ம அதுக்கப்புறமா நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலான்றது வந்து இன்றைக்கி ஒரு ட்ரெண்டு மாதிரி எனக்கு தெரியறது. ப்ராபப்ளி ஐ மைட் பி ராங். ஆனால் வந்து எல்லா பாட்டாந்தரமும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நவகிரகம்னு எடுத்துட்டோன்னா, இவா எப்படி பாடாந்திரம் பாடுவா, அவள் இன்னொன்று வந்து எப்படி வரும். சில பாடாந்திரத்தில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தியாகராஜரோட கமாஸ்னு வந்ததுன்னா அதில் வந்து காக்கல் நிஷாதமே வராது. அப்போ வந்து ஒரு வோக்கலிஸ்ட் வந்து ஒரு கமாஸில் வந்து ஒரு ராகம் பாடினான்னா அவள் அந்த இடத்துல காக்கல் நிஷாதம் பாடலைன்னா வயலினிஸ்டோட தர்மம் என்னென்னா அந்த இடத்துல காக்கல் நிஷாதத்தோட பிரயோகம் வாசிக்கிறது இல்லை எனக்கு கமாஸில் எல்லா பிரயோகமும் எனக்கு தெரியும், நான் வாசிச்சுடுவேன், அவள் என்ன வேணால் பாட்டு பாடிக்கணுன்றது வந்து கிடையாது. பிகாஸ் நான் வாசிக்க ஆரம்பித்த புதுசில் வந்து சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அக்கம்பெனி பண்ணும்போது ஒரு ஆனந்த பைரவியில் வந்து அவள் அந்தரகாந்தாரம் பாடலைன்னா வாசிக்கக்கூடாது. நம்ம வாசிச்சுட்டோன்னா உடனே நம்மக்கிட்ட சொல்லுவாள், நான் பாட போகிற பாட்டத்தில் வந்து அந்த அந்தரகாந்தாரம் வரல, அதனால தான் நான் ராகத்தில் பாடலன்னுவா. எனக்கு நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. பட் ஐ வுட் லைக் டு பாயிண்ட் அவுட் தட் ஓக்கலில் வந்து எந்தரோ மகானுபாவுலோ அந்தரிக்கு வந்தனமோ அப்படின்னு சொல்கிற போது ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు அப்படின்றத we are visualizing with the content of these swarams. ஸோ இந்த அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு எங்கள் பரூர்ஜி என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, லால்குடி சாரும் அவள் அப்பாவும் சொல்லியிருக்கா, all of us reflect the same thought. ஒரு வோக்கலிஸ்டோடைய ரோல் எப்படி இருக்குன்னா, அவளுக்கு ஸ்வரக்கியானம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எஸ்பெஷலி சரே கமா பதானி சனிதா பமகரேசா அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு ரசிகப்பிரியால. பட் நம்மளுக்கு இது வந்து இன்விசிபிள் ப்ராசஸ். விசிபிள் ப்ராசஸில் if you permit me, I will show it in the violin with the permission of Lalgudi Vijayalakshmi ji and Hemalata, and this has to be shown through the instrument. Sa ga ga ma ba da ni sa sa ni ni pa ma ga ga sa. நாங்கள் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படி தான் சொல்லிக் கொடுப்போம். சின்னகா ஃபாலோட் பை பெரியகா, சின்ன நீ ஃபாலோட் பை பெரிய நீ. ஆனால் வோக்கலிஸ்ட் பதனி தனிதா பமக பதனி தனிதா, வி டோன்ட் நோ அது தாவா அது நீயா அப்படின்னு. ஏன்னா ஸ்வரக்ஞானம் வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் விவாதி ராகாஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கா. ஸோ இந்த ஒரு இடத்த மட்டும் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ இட் இந்த வயலின். ஐ ஜஸ்ட் டேக் எக்ஸாக்ட்லி 10 seconds.
Request you to finish what you started. Yeah. That is கல்பித்தம்னு வரும்போது, ஏன்னா எல்லா பாட்டும் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்றது வந்து அடுத்த கொஸ்டின். எல்லா பாட்டும் தெரியலன்னா அதுக்காக வந்து நம்மளோட பாடாந்திரம் நம்மளுக்கு இல்லை. ஏன்னா எல்லா பாட்டும் ஒரு பாட்டு நம்மளுக்கு தெரியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏன் எல்லா சங்கதியும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2 வாட்டி பாட போகிறா. ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் பேசாமல் இருந்துட்டு 2வது வாட்டி வாசிக்கலாம். இல்லை முதல் வாட்டியே எனக்கு என்ன தெரியுறதோ நான் அந்த ராகத்தில் நான் வாசிப்பேன்றது வந்து அக்கம்பனிமெண்ட்னு வரும்போது இட் ஓன்ட் ஜெல். ஃபஸ்ட்டு திங். இன்னொன்று வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அக்கம்பனிமெண்ட் ஐ ஹவ் கம் அக்ராஸ். தட் இஸ் வந்து இப்போ இவா சொன்ன மாதிரி எந்த ரோமோ இருக்குன்னா எந்த நம்மளுக்கு தெரியல, ரோ வரும்போது இங்கே எந்த வந்துருக்கும் வயலினில் கேட்டேன்னா அந்த அவ்வளோ இமீடியட்டாக வந்து நம்ம இது பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் ஒரு இது வந்து தள்ளி வச்சுக்கிறேன்னா ஒரே எந்த ரோ மட்டும் ஒரே நிமிஷம். I'll start from here. ஒரு நிமிஷம். நான் இந்த ரசிகப்பிரியா ஐ வில் கம்ப்ளீட் திஸ் ரசிகப்பிரியா ஸ்டாஃப். சி இப்போ வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ப்ளே ஐதர் சலநாட்டா ரசிகப்பிரியா வாசிக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் விரல் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கா1 கா2. ஸோ பாடுற போது இதுதான் நார்த் இந்தியன் மியூசிக்கில் இந்த ஆஸ்பெக்ட் அவாய்ட் பண்ணிட்டா. பாமகரேசா. ஸோ பரூர்ஜி வந்து சரேசா அந்த சாவ அனுசரமாக. ஸோ அவளோட பெஹாக பமக நம்ம பமகன்னு பாடுறோம் நம்ம. ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட நாலேஜ் ரொம்ப 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 அவசியம். அதனால தான் வந்து லால்குடி சார் அவருமே வந்து பாடுவார், அவருமே வந்து வயலின் வாசிப்பார். எம்எஸ்சி குருஜி ரொம்ப நாளாக பாடுவார், ஆனால் வெளியில் பாடவே இல்லை. ஒவ்வொரு காம்படிஷன் அதே மாதிரி எங்கள் அம்மா ஸ்ரீமதி மீனாட்சி கோபாலகிருஷ்ணன் ரொம்ப நாளாக பாடுவாங்க. நவ் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு மேக். ஸ்வரமேவ ராஜத்தே. இந்த ஸ்வரம் தான் அந்த உலகத்தையே யூனிவர்ஸாக அந்த ஸ்வரத்தோடைய ஒரு பியூட்டியை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம லிரிக்ஸ் வந்து வந்திருக்கு. ஸோ எந்தரோ மகானுபாவில் அந்தரிக்கு வந்தனமோ இன்றைக்கி இன்டாக்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வி கான்ட் சிங் இட் இன் எனி ராகா. ஸ்ரீராகத்தில் தான் அதை பாடணும். ஏன்னா தியாகராஜ சுவாமி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் கொடுத்துருக்கார். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் விச் ஐட் லைக் டு பாயிண்ட் அவுட். அண்ட் அஸ் ஹேமலதா ஜி செட் ஒரு நோடு தள்ளி வந்து அக்கம்பனி பண்ண சொல்லியிருக்காரு. ஆமாம், ஐம் கோயிங் டு ட்ரை தட். எந்த ரோமகானோ ஆவுலோ எந்த ரோமகானோ ஆவுலோ. இப்போ வந்து டுகெதரா இப்போ சிங்கில் பாடலாம். ஜி நீங்கள் பாடுங்க, நீங்கள் பாடுங்க. எந்த ரோமகானோ எந்த ஏன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அவளை போய் நான் வந்து ஒரு இது அக்ஷரம் தள்ளி வாசிங்கன்னு பழக்கம் இருக்கிறவாளாக இருந்தால் பரவாயில்ல. So it is very difficult. Violin is a very privileged instrument. The role of a violinist is also a very privileged one. இப்போ வயலின்கிறது எப்படி ஒரு பக்கவாதிய ஸ்தானத்தை ரொம்ப ஆணித்தரமாக எடுத்துட்டுது அப்படின்னா, மியூசிக் ஹேஸ் இவால்வ்ட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம். எலக்ட்ரானிக் ஏஜ் இப்போது. முன்ன இருந்த பாட்டு கச்சேரிகளில் மைக் கிடையாது, ஃபுல் த்ரோட்டட் சிங்கிங் இருக்கும். அண்ட் அதனால் அந்த வீணைங்கிறது பக்கவாத்தியமாக இருக்கிறச்சே அதுக்கு சப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதாவது ஒரு அந்த ஃபுல் த்ரோட்டட் சிங்கிங் போது ஒரு பாசஸ் வந்தது, ஒரு ரெஸ்ட் பீரியட் இருக்குது, அதை ஃபில்அப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஒரு எனர்ஜைஸ்டாக இருந்தது. இப்போது த ஸ்டைல் ஆஃப் சிங்கிங் அண்ட் த மியூசிக் இட் செல்ஃப் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய மனோதர்மம் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு.
அது ஏன் சொல்கிறேன்னா, இப்போது என்னோட மனோதர்மம்னு எடுத்துட்டா 5 கட்டையில் நான் வாசிக்கிறச்சே எனக்கு வர மனோதர்மம் வேறையாக இருக்குது. 2 கட்டையில் வாசிக்கிறச்சே அது நம்மளோட போக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும். ஒரு இன்னும் கீழ் ஸ்ருதியில் வாசிக்கிறச்சே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மனோதர்மம் மாறும். இல்லை, அது ரொம்ப வெரி குட் பாயிண்ட். ஏன்னா அக்கம்பனிமெண்ட் வரும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்ருதியில் வாசிக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸோட அந்த இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போது 5 கட்டையில் வாசிக்கிறச்சே அந்த ராகத்தோட ஃபுல் ரேஞ்சை காமிக்கணும்னு நம்மளுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. பட் உடனே நான் ஒரு பாயிண்ட் அதில் சொல்ல விரும்புகிறேன். எந்த ஸ்ருதியில் வாசித்தாலும் நம்மளுக்கு மைக்ரோஃபோன் சப்போர்ட் இருந்தால் we are sure to get the claps. That's true, that's very true. பட் வயலினுக்குன்னு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது. அதுவும் கர்நாடக சங்கீதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது 5 வரைக்கும் போகலாம். 5, 6ங்கிறச்சே அது கொஞ்சம் ஷ்ரில்லாக தான் இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிச்சயமாக நம்மளோட காம்போஜிலேயோ சங்கராபரணத்துலேயோ ரொம்ப தாரஸ்தாயில் பிரமாதமாக பாடி விடுவா. நம்ம வந்து அதை வாசிக்கிறச்சே கொஞ்சம் ஒரு வி ஃபீல் இன்ஹிபிட்டட், ஷை, இவ்வளோ எதுவாக வருதேன்னு தோன்ற ஒரு இது இருக்குது. பட் ஸ்டில் அந்த எலக்ட்ரானிக் ஏஜ்னால வயலினுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ராமினன்ஸ் கிடச்சி கொடுத்து. விஜயலக்ஷ்மிஜி, எனக்கு இந்த இடத்துல இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட்டு. நான் வந்து ரொம்ப ஒரு 8-9 இயர்ஸ்லேருந்து ஐ ஸ்டார்டட் தி அக்கம்பனிமெண்ட் ரோல். ஸோ அப்பா சொல்லுவா, அக்கம்பனிமெண்ட்டுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது. எப்படி வந்து பக்கவாத்திய தர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறா, அதே வார்த்தை தான் சொல்லியிருக்கார் லால்குடி சார் இன்டர்வியூவில். அண்ட் ஈவன் ஆர்எஸ்ஜி மாமா வந்து முன்னாடி நாங்கள் நிறைய கேட்டிருக்கோம். ஸோ சில இடத்துல வந்து அவள் ரொம்ப அந்தரகாந்தாரத்தில் அவள் சொன்ன மாதிரி பாடினா கூட அப்பா என்ன பண்ணுவான்னா, அதே ராகபாவத்தை கொஞ்சம் லோவர் ஆக்டேவில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு. This is one of the techniques of accompaniment role, number 1. அண்ட் சில இடத்துல வந்து 6 கட்டைக்கு வந்து வயலின் ஸ்ருதி ஏறலைன்னா there is a concept of மத்தியம ஸ்ருதி பசா டியூனிங் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு. அந்த என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சசிகிரன்ஜி பாயிண்ட் அவுட் பண்ண போது அதை வோக்கலிஸ்டோடு சேர்ந்து கோஜெண்ட்டாக வருது அந்த டோன். நம்பர் 2. நம்பர் 3, எந்த இடத்துல வந்து வோக்கலிஸ்டோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆகும். நிறைய இடத்துல நிறைய பேர் சொல்லுவாள், அம்மா இன்றைக்கி எனக்கு தொண்டை கட்டியிருக்கு, நான் இன்றைக்கி கானடா ராகமோ இல்லை தேவகாந்தாரியோ மெயினாக எடுத்து பாடுறேன் அப்படின்னு. அந்த நேரத்தில் வந்து கண்டினியூஸ் இவா சொல்கிற மாதிரி டாக்டர் ஹேமலதாஜி அண்டு விஜயலக்ஷ்மிஜி பாயிண்ட் அவுட் பண்ண மாதிரி வயலினோட ரோல் எப்படின்றத வந்து அதை பார்த்து கேட்டால் தான் வந்து பண்ண முடியுமே ஒழிஞ்சு அக்கம்பனிமெண்ட் இஸ், எங்கள் அப்பா சொல்லுவாள், அவள் 100ல் போனால் நம்ம 1000ல் ஸ்பீட் இருக்கணுமா. ஏன்னா அவள் எந்த நோட்டில் நிறுத்த போகிறான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. திடீர்னு கீழறி வரும், மேலே சா வரும், அந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹவு டு அக்கம்பனி அப்படின்னு. அண்ட் அக்கம்பனிமெண்ட் பண்ணுற போது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்னென்னா, எல்லாமே நாங்கள் எத்தனையோ வாட்டி கேட்போம், என்ன பாட போகிறேன், அது அப்படியே என்னென்ன எங்களுக்கு அப்படி இப்படியே வருதோ. ஸோ யூனோ அது வந்து ஐ டேக் இட் அஸ் எ வெரி ஹெல்த்தி சேலஞ்ச். அப்போ 72 மேலாஸையும் தினமே நாங்கள் வந்து எங்கள் இடத்துல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தட் அந்த ஸ்வரத்தோட இன்டர்வல் வந்து கையில் நல்லா பதியும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி புது பல்லவிஸ் பாடுற போது நான் நிறைய ரெக்கார்டிங்ஸ் கேட்டிருக்கேன். எங்கள் அப்பாவும் சொல்லுவார், எல்லாருமே சொல்லுவாள், ஃபஸ்ட் டைம் வந்து தப்பாக ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, ஆயிருக்கு. 2வது வாட்டிலேருந்து அதை சேலஞ்சிங்காக எடுத்து பண்ணணும்னு. அண்ட் இந்த வயலினோட ரோல் எப்படி அப்படின்னா, ஒரு கச்சேரியோட சக்ஸஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு வெரி குட் வயலினிஸ்ட்டு, வெரி குட் மிருதங்கிஸ்ட். வெறும் பாட்டுனா இட் வில் பி அ டிவோஷனல் மியூசிக், சன்னதியில் பாடலாம், இல்லை ஓதுவார் சிவனுக்கு முன்னாடி பாடலாம். பட் இந்த கிளாப்ஸ் அன்றைக்கி நான் வந்து மதுரமணியர் கேட்டேன்ப்பா, அன்றைக்கி வந்து அவர் பாடின நிறவல் ஆக ஓகோன்னா அதில் வந்து லால்குடி சாரோ எம்எஸ்ஜி சாரோ யாரோ ஒருத்தர் வாசிச்சிருப்பார். சரி சரி டட்ட. ஸோ அந்த காம்ப்ளிமெண்டிங் அண்ட் சப்ளிமெண்டிங், என்ரிச்சிங், ஐ வுட் சே தட் ஆல் legendary vocal music has been enriched by the presence of violin, enhanced by the presence of violin. And if we are remembering a legendary memorable moment, it is the remembrance, as Palakat Maniyar rightly said,
3 கை சேர்ந்தாதான் கிளாப்ஸ். ஒத்த கையால் கிளாப்ஸ் போட முடியாது. டாக்டர் ஹேமலதா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னார். அதாவது நம்ம எல்லாத்தையுமே இப்போது ட்ரெண்ட் மாற்றணுங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்குது. வை நாட் இஸ் வாட் வி நேச்சுரலி ட்ரை டு கொஷன் எதை எடுத்தாலுமே. ஸோ அதில் ஒரு ராகம் ஒரு மெயின் ஆர்டிஸ்ட் பாடுறச்சே அந்த மனோதர்மம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இப்போது வயலின்டேந்து வர ரிப்ளை அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணுமா, இல்லை வேறு விதமாக வாசிக்கலாமா? வை நாட்? இவர் ஒரு மாதிரி பாடினா அது வேறு விதமாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் காமிக்கலாமே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கொஷின்ஸ் வருது. பட் the concert is mainly about the vocalist or the main artist, and he or she establishes a space. அவளோட மனோதர்மம்ங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஒரு மேப் மாதிரி they create. அந்த இதில் நம்ம எந்த விதத்துலையும் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் we should be able to show our individualistic qualities and also complement, support what they are doing, and we should be able to inspire them to give their best. Well said. So ஏன்னா அதுதான் பக்கவாத்திய தர்மம்ன்றது. அதாவது நாங்கள் கற்றுண்ட காலத்துலேருந்து அதுதான். ஏன்னா அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் அது ஏன்னா ஒரு ஸ்பீடில் ஸ்லோவில் பாடினா அதுக்காக எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்பீடு அன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஸ்பீட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதுக்காக மொத்த ஸ்பீடும் அவங்க வாசிக்க முடியாது. இல்லை அவள் ஸ்பீடு பாடும்போது நம்ம அன்றைக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலைனாலும் நம்ம நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ணி அன்றைக்கி ஸ்பீடு வாசிச்சு தான் ஆகணும். ஏன்னா அவள் ஒரு ஸ்பீடில் பாடினதுக்கிறமா நம்ம அதுக்கு ஒரு காலப்பிரமாணம் கீழே இழுத்துட்டோன்னா அதில் அங்கே ஒட்டாது, அதுலேயும் ஒட்டாது. ஸோ அக்கம்பனிமெண்ட்னு வரும்போது இவா சொன்ன மாதிரி அவள் 100ன்னா நம்ம 1000 நிச்சயமாக அதில் இருந்தால் தான். பிகாஸ் நம்ம யோசிக்கிறோமே தவிர அவள் ஒரு ஸ்வரம் பாடிடுவா. அந்த ஸ்வரம் பாடினதுக்கு நம்மளுக்கு யூ கெட் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் டு ரிஜிஸ்டர் தட் அண்ட் டு ரிப்பீட் இட் பேக். ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்குள்ளே அந்த ராகம் போயிருக்கணும். அந்த ராகத்தில் அவள் என்ன ஸ்வரம் பாடினா, எந்த இடத்துலேருந்து பாடினா அங்கே வரும். இவ்வளோ கேல்குலேஷன் நம்ம மைண்டில் போகணும். ஏன்னா மனோதர்மம் வரும்போது ராகம் உங்களுக்கு ஏன்னா ராகம் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரேஸ் தான் உங்களுக்கு ராகத்தில் ஃபாலோயிங். நிரவல் வரும்போது ஒரு ஆவர்த்தனம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும். ஆனால் என்ன ஆகிடுறதுன்னா அந்த நிரவல் லைன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் அந்த ரேஞ்சை ஃபாலோ. ஆமாம். ஏன்னா பஞ்சமத்தில் பாடி விட்ட உடனே நம்ம எனக்கு இன்னைக்கு கை மேல் காந்தாரத்தில் நன்னா இருக்குன்றதுக்காக மேல் காந்தாரத்தில் போய் நிரவல் பண்ண முடியாது. இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீடு, இந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச், இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு பண்ணணும்னா அதுக்கு யூ மைட் ஆஸ்க் அதுக்கு என்ன ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ அகெயின் இட் கம்ஸ் டு த பாட்டம் லைன் ஆஃப் தி க்ரக்ஸ். அதனால்தான் புரந்தரதாசர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் ரொம்ப அழகாக ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷோ யூ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். ஆனால் அதையே நல்லி கடையில் அந்த பட்டுப்படவை அது வேல்யூ ஜாஸ்தி தான். அந்த மாதிரி சரி கம கரி சரி கரி சரி கம ரி கம பம கரி கம கரி கம ப கம பத பம கம பம கம பத ரி கம பம கரி கம கரி கம ப சரி கம கரி சரி கரி சரி கம சரி சரி கம சரி க சரி சரி கம சரி க சரி கம சரி க சரி கம ம சரி கம. இந்த மாதிரி அவர் he has given so many varieties in அலங்காராஸ். ஸோ நம்ம சாதகம் அப்படின்னு பண்ணுற போது இந்த ஸ்வரத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த ஸ்வரத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நம்பர் 1 இந்த ஸ்வரத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான். ஏன்னா அவள் வோக்கலிஸ்ட் மத பகரி சரி சரின்னு பாட மாட்டா. இம்மீடியட்டாக நாங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிப்போம். சொல்லுவா கம்ப்யூட்டரில் 1011னா இது நம்மளுக்கு அது ஏபிசிடி அப்படின்னு காட்டுறதாம்மா. அந்த மாதிரி இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸில் எங்கள் அப்பா சொல்லுவா இந்த ஸ்வரத்தோடைய அந்த சாதகம் ஸ்வர சாதனா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அண்ட் அதே மாதிரி வர்ணத்தை எதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வனஜாக்ஷி
எப்படி வந்து அந்த சாகித்யத்துக்கு தகுந்தபடி அந்த போ போடுறது அப்படின்னு. அதனால அந்த சாகித்யவில் ஸ்வரவில் அப்படின்னு வந்ததே ஒழிஞ்சு இட்ஸ் a real punctuation. So I wanted to just express this point. Thank you. அண்ட் நிரவல். நிரவலில் வந்து அந்த ரேஞ்ச் இருக்குது. அதே மாதிரி ராகத்துக்கு அக்கம்பெனி பண்ணுறங்கிறது ஒரு தனி ஆர்ட். வயலினிஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ்ட் ரோல் அப்படின்னு நான் ஏன் சொன்னேன்னா, அந்த சென்சிட்டிவிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஒரு ராகத்தில் ஒரு ஃப்ரேஸ் பாடி விடுறச்சே எந்த அளவுக்கு அந்த ஃப்ரேஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோங்கிறது இருக்குது. ஃபுல் ஃப்ரேஸை உடனே எடுத்து நானும் வாசிக்கிறேன்னு வாசித்தா that will not be appropriate. சில சமயம் அந்த ஈவன் ஆக்டேவ்ஸ் மாறுறது, ஒரு ஸ்தாயி மாதிரி கீழே அந்த நோட்டில் நின்னாக்க, அந்த ஸ்வரத்தில் நின்னா அது வந்து ஸ்ருதியோடு இன்னும் கொஞ்சம் அலைன் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். அதே மாதிரி இப்போ பாடினாலே இதை முதல் நோட்லேருந்தே ஆரம்பித்து அந்த கேப் விட்ட உடனே திருப்பி வாசிக்கிறதுங்கிறது வில் நாட் பி அப்ரோப்ரியேட் ஆல் தி டைம். பட் சில சமயம் நம்ம ஹைலைட் பண்ணலாம். ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு சங்கதி வந்ததுன்னா அந்த சென்சிட்டிவிட்டி வேணும், அந்த எப்போ எதை பண்ணணும், அந்த அப்ரோப்ரியேட்னஸ், அந்த டைம், அது தெரிஞ்சுட்டு வாசிக்கிறது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு வயலினிஸ்ட். லெஜெண்ட்ரியாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணோன்னு எனக்கு ஆசையாக இருந்தது. ஹேமலதாஜி அண்ட் லால்குடி விஜயலக்ஷ்மிஜி. பழைய காலத்தில் வந்து லால்குடி சார் வாசித்த போதும் சரி, எம்எஸ்ஜி குருஜி வாசித்த போது, ஜிஎன் சார் ஒரு சங்கதி பாடினா, ஒரு பைரவி ஆகட்டும் சரி, இல்லை லெஜெண்ட்ரி இந்த நாட்டுக்குறஞ்சி, அப்போ அப்படியே அதை திருப்பி வாசிக்கிற வரைக்கும் அவர் வெயிட் பண்ணுவார். That was the type of the accompaniment which was prevalent about 50 years ago. இப்போ பாயிண்ட் அவுட் பண்ண மாதிரி அது பாதி சவுண்டில் பண்ணுவோம், அவ்வளோதான் எங்களுக்கு வரும் டைம். கரி கச அங்கே வெறும் சாணு போ போடுவோம். அவள் மேலே ரீ கா போடுற போது வெறும் ரீ க, அதுவும் அவள் மேலே பாடுற போது we have more time. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசன்ட் டே ட்ரெண்ட்ஸ். அதுலேயும் வந்து என்னென்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி வோக்கலிஸ்ட். சில வோக்கலிஸ்ட் வந்து அந்த ஃப்ரேஸ் சொன்ன மாதிரி ஜிஎன்பி அவர் ஃபுல் ஃப்ரேஸ் வாசிக்கணும், அப்போ வந்து நம்ம தான் போடுவேன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு அந்த இடத்துல உட்காந்து யூ ஹேவ் டு ஜட்ஜ் த வோக்கலிஸ்ட் ஆல்சோ. அதே வோக்கலிஸ்ட் அடுத்த கச்சேரியில் வந்து இதே மாதிரி பாடுவாங்களான்றதும் தெரியாது. அண்ட் அவள் பாடின ஒரு டஃப் சங்கதி எங்கள் அப்பா சொல்லுவார். அவள் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ரிப்பீட்டிங் ரித்தம், அந்த ஒரு மோட்டிவ் மாதிரி சொல்லுவாள். அந்த பொயட்ரியில் மேரி ஹேட் அ லிட்டில் லேம் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லைன் அவள் பாடியிருப்பாள். அதை கட்டாயமாக வந்து அந்த அக்கம்பனிமெண்ட்டோட எஸ்ஸேல இன் அவர் ஓன் ஸ்டைல் கொண்டு வரணும், நம்பர் 1. அண்ட் இஃப் வி ஆர் ஃப்ரம் அ லெஜெண்ட்ரி பாணி, நம்மளுடைய சாம்பிள்ஸும் கொஞ்சம் வந்து வி ஹாவ் டு ஷோ. பட் எல்லாமே வித்தின் த லிமிட்டேஷன்ஸ். அவள் 10 நிமிஷம் பாடினா we are allowed to take 60 to 70% of the time. இதை பற்றி ரொம்ப அழகாக ஸ்ரீமதி அருணா சாய்ராம் அவர்கள் என்னுடைய குருவோட அப்பாவோட வாசிப்பை பற்றி சொன்னார். ஜிஎன் சார் வந்து அந்த மாளவி காப்பி நாராயணி அதை எடுத்து பாடுறச்சே ஒரு அந்த பிரிகா வாசிக்கிறது வந்து எப்படி இருக்குன்னா, அந்த ஸ்டேஜ்லேயே அந்த வைப்ரேஷன் தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு காத்திரமாக ஒரு அந்த பிரிகாக்கள் வரும். அது எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே வந்து முடியுங்கிறது ஆன்டிசிபேட் பண்ணவே முடியாது. அந்த வாய்ஸில் என்ன வேணால் பேசும். அப்போது அந்த வயலினை கேட்குறச்சே அது அப்படி ரொம்ப ஒரு ஷேடோ மாதிரி வந்துட்டு அந்த கேப்பில் ஒரு கிங்ஃபிஷர் மாதிரி பளிச்சுன்னு வந்து அந்த முடிக்கிற இடத்த காமிச்சிட்டு அப்படி போவார். அது எப்படி தான் அவர் பண்ணுறாரு தெரியாது. ஒரு ஃப்ரேஸை கூட மிஸ் பண்ண மாட்டார். அதாவது அது எங்கே வேணால் போய் முடியும். நம்ம உடனே நம்ம இம்மீடியட்லி வி ஷுட் பி ஏபிள் டு கேட்ச் தட் ஃப்ரேஸ். அந்த ஃப்ரேஸை கேட்ச் பண்ணி எங்கே முடிக்கிறாளோ அதை முடிக்கணும். அது ரொம்ப அழகாக அருணாம்மா சொன்னா, இந்த ஒரு கிங்ஃபிஷர் மாதிரி வருவார் அவர் வந்து அந்த இடத்துல அந்த அந்த முடிக்கிறத அவர் ஹைலைட் பண்ணிட்டு போவார்னு. ஸோ அது மாதிரி ஒரு அலர்ட்னஸ். நர்மதாஜி சொன்ன மாதிரி விவாதி ராகங்கள் பாடுறச்சே பிகாஸ் ஆஃப் த ஃப்ரெட்லெஸ்னஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் துல்லியமாக நம்மளால் அந்த விவாதி நோட்டை காமிக்க முடியும். இப்போது பறக்கிற ஸ்பீடில் ஸ்வரம் பாடுறச்சு விவாதி ராகத்தில் இட்ஸ் சச் அ பிக் சேலஞ்ச். அந்த ப்ரெசிஷன் ஆஃப் த நோட்ஸுங்கிறது ஓரளவு வரும். அண்ட் நேச்சுரலாக அந்த வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி அதை கொண்டு போகும் இந்த ஸ்வரஸ்தானத்தை. அப்போ வந்து அதனால தான் நம்மளுக்கு அனுஸ்வரங்கள் அவ்வளோ கிடச்சிருக்கு. ஆமாம், அதனால தான் தியாகராஜ சுவாமி என்ன பண்ணிட்டார்,
கனமூர்த்தி அப்படின்னு அந்த விவாதி ஸ்வரத்துலேயே ஆரம்பிச்சேன். க க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரே க ரீ 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 சா, அதோட ஸ்வரம் டிரான்ஸ்லேஷன் அதான் நம்ம ஹேப்பன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னா, அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு வோக்கலிஸ்ட் அப்படின்ற போது அஃப்கோர்ஸ் அவளுக்கு இன்பில்ட்டாக வந்து அந்த ஸ்வரம் சாகித்யமெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிற அந்த ஒரு பெருசாக வருது. ஐ ரியலி அட்மயர் தட். அஃப்கோர்ஸ் இப்போது ஐபாடோட ஹெல்ப்பும் இருக்குது. பட் நாங்கள் வயலினிஸ்ட் வந்து இட்டர்னலாக ஸ்வரத்தை வந்து எந்த புக்கும் வச்சு பார்க்காதையே வாசின்னு இருப்போம். ஸோ இது வந்து எங்களுடைய ஹம்பிள் சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரைட் அண்ட் ஹம்பிள் சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட். ஐ ஹோப் யூ லைக் தட் இஸ். இப்போ வந்து ஒரு அக்கம்பனிமெண்ட், ஒரு ஓவர் வியூ கொடுத்தாச்சு. As Shashi said, the second part would be female violinists. அப்போ என்ன சேலஞ்ச் வருது? Because it's a sensitive issue. We are only going to point out what's happening. இந்த ஃபீமேல் பாசிட்டிவ் நிறையா இருக்குது, அஃப்கோர்ஸ் நெகட்டிவ் சைடும் இருக்குது. இப்போது டூயட்ஸில் பார்க்குறச்சே ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட்னு வரைச்சே அந்த ஒரு கலர் கொடுக்க முடியறது. அந்த வென் மை பிரதர் பிளேஸ் அண்ணா வாசிக்கிறச்சு அவரோட அதே ஸ்டைல் தான். ஆனால் அது வந்து ஒரு அர்த்தனாரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அதில் ஒரு பவர் இருக்கும், இன்னும் ஒரு அக்ரெசிவாக அது ஒரு ப்ரில்லியண்ட்டாக வரும். அதுக்கு நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டைலை வந்து ஒரு ஃபெமினைன் கிரேஸோட ஒரு நம்மளோட ஒரு ஸ்டைலிஸ்டிக் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் குவாலிட்டியோடு கொடுக்க முடியும். அது வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஃபீமேல், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு bring in gender at all. I don't really like that. But definitely in music we have different perspectives. ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நிச்சயமாக. ஒரு வோக்கலிஸ்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லேயே நாதஸ்வரத்தோட அவளோட வியூ வேறு மாதிரி இருக்கும், அவளோட மனோதர்மம் வேறு மாதிரி. அது மாதிரி டெஃபினெட்லி when we talk about perspectives, male perspective is slightly different from the female version. இந்த இடத்துல எனக்கு ஹேமலதாஜி, I think you wanted to point out this issue. I really compliment what you said and yours was just brilliant. இப்போது எனக்கு இன்றைக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆசை, நான் வந்து செம்மங்குடி சாமிக்கு வாசிக்கல அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் வந்து லேடிஸ் பக்கவாதியம் போட்டுக்கல. இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது. ஏன்னா we are tying sarees. ஸோ எங்கள் அப்பாட்ட கேட்பேன், நான் வந்து வேஷ்டி கட்டினியாக வாசிக்க போகக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ we can also அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வாசித்த ஒரு மேல் அக்கம்பனிமெண்ட்டுக்கு உள்ள பேர் எங்கள் ஃபீமேல் அக்கம்பனிமெண்ட்டுக்கு வரலாம். ஏன்? அது எங்களோட தப்பு கிடையாது. ஸோ சொசைட்டி இந்த இடத்துல இட் மஸ்ட் சேஞ்ச், இட் மஸ்ட் அகாமடேட். இப்போ இல்லை சாரி, இதில் இன்னொன்று சொல்கிறேன். லெட் மீ கம்ப்ளீட். இல்லை ஒரே நிமிஷம். இல்லை, மேல் வந்து ஃபீமேலை வேண்டான்றது அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான். பட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் என்னன்னா ஃபீமேலை வேண்டான்னு சொல்கிறது தான் ட்ரெண்ட். அது ஒன்று தட் வி ஹேவ் டு அக்செப்ட் தட். அது கரெக்டு. பட் லீடிங் பிளேயர்ஸ் வந்து லேடிஸ் வாசித்தா நாங்கள் வந்து வாசிக்க மாட்டோம், அப்புறம் நாங்கள் வந்து லேடிஸ்க்கு பக்கவாத்தியம் வாசிக்க மாட்டோம், அந்த ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் சொல்லணுமே. அவள் லேடிஸ்க்கு வாசித்து தான் டாப்பில் வந்திருக்கா, மிருதங்கமோ வயலினோ பிளாப்ளா வாட் எவர் இட் இஸ். பட் ஒரு 25 years கழிச்சு, ஐயோ நான் லேடிஸ்க்கு பக்கவாத்தியம் வாசிக்கிறது இல்லை, மன்னிச்சுக்கோங்க. ஏன்? பக்கவாத்தியக்காராலே சொன்ன வார்த்தை. We are not raising any controversies. We have just pointed out what has happened. So this is a beautiful platform to showcase our thoughts on the violin. So அண்ட் ஃபீமேல் வயலின் அப்படின்ற போது இன்றைக்கி வந்து விஜயலக்ஷ்மிஜி ரொம்ப அமக்கலமாக வாசிச்சுருக்கார், ஹேமலதாஜி அண்ட் மைசெல்ஃப் இன் அ வெரி ஹம்பிள் வே. ஸோ இல்லை சொல்கிறேன்னா, ஸோ நாங்கள் ஃபீமேல்ஸ் எப்படின்னா நல்லா உட்காந்து உழைப்போம். இன்றைக்கி ஒரு பல்லவி வந்து வாசிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு 1000 வாட்டி கட்டம் அடிச்சுட்டு போவோம். பட் நீங்கள் நிறைய வயலினிஸ்ட் கேஷுவலாகவே இருப்பாங்க, பரவாயில்ல இன்றைக்கி வந்து வயலில் அந்த தந்தி சரியில்லை, நான் இந்த தந்தியிலே வச்சு வாசிக்கிறேன். பட் நாங்கள்லாம் பக்கவாத்தியம் வாசிக்கிற போது ஒரு 100 times செக் பண்ணிப்போம். யூ அக்ரி வித் மீ இல்லையா? ஒரு 4 தந்தியும் கரெக்டாக இருக்கா? ஸோ ஒரு அக்கம்பனிமெண்ட் அப்படின்ற போது நம்மளுக்கு சோலோ வயலினை விட ஜாஸ்தி வந்து டென்ஷன் வந்து அக்கம்பனிமெண்ட் தான்.
எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், ஒழுங்காக தப்பு இல்லாத வந்து வாசி வீட்டுக்கு வந்து சேரும்பார், ஒரு அவசரம் வரக்கூடாதும்பார். ஸோ என்னுடைய குருவோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நிச்சயமாக இங்கே சொல்லியே ஆகணும். அதாவது இப்போது நிறைய ரிஃபைன்மெண்ட், நிறைய பியூட்டிஃபிகேஷன் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கார் அவர். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட பொட்டென்ஷியலை வெளியில் கொண்டு வந்தது மட்டும் இல்லை, இப்போ ஸ்ருதி சேர்க்கறது, அந்த ஸ்ருதி சேர்க்கறதுங்கிறது வந்து அன்மியூசிக்கலாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறத முதல்ல ரொம்ப சென்சிட்டிவாக அதை கொண்டு வந்தது அவர் தான். இப்போது பக்கவாத்தியம் வாசிக்க உட்காண்டிருக்கோம், பாடகர் ஸ்ருதி சேர்த்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த தம்புரா பெயிண்டிருக்க குரலில் உடனே சாப்பாசா பிடிச்சி பார்த்துக்கணும்னு ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் நடுவில் அது அவசியம் இல்லை. ஆனால் வாத்தியம்ங்கிறது வந்து அப்பப்போ கொஞ்சம் மாறும். ஏசி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லைட்ஸ் ரொம்ப போட்டிருந்தா, அப்போ நம்ம வந்து ஃபுல் போ போட்டு 4 தந்தியும் ஒரு அன்மியூசிக்கலாக அந்த கான்சர்ட் போயின்ட்டுருக்கிற அந்த மூடை கெடுக்கிற மாதிரி ஸ்ருதி சேர்த்துக்கூடாது. ரொம்ப சென்சிட்டிவாக அதை அப்படி சாஃப்டாக இது பண்ணி ஸ்ருதி சேர்த்துக்கணும். இதை கூட அவர் பார்த்து வச்சுருக்கார். அதே மாதிரி மத்தியம ஸ்ருதியில் வாசிக்கிறது, அவர் காலத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மத்தியம ஸ்ருதினா உடனே அதை தந்தியை மாற்றிண்டு வாசிக்கிறது தான் இருந்திருக்கு. அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டைம் கொடுத்து, அஃப்கோர்ஸ் அப்போது கொஞ்சம் சில நோட் வேண்டாத ஸ்வரங்கள் கேட்கும் அந்த தந்தியை மாத்திருச்சு. அதை மாற்றிக்காமையே ஃபிங்கரிங்கை வச்சு, இப்போ வீணையில் வாசிக்கலையா அது மாதிரி ஃபிங்கரிங்கை மாற்றி அந்த மத்தியம ஸ்ருதியில் எந்த ராகத்தையும், செஞ்சுருட்டியோ யமுனா கல்யாணியோ திலங்கோ எதையும் வந்து அந்த மத்தியம ஸ்ருதியில் வாசிக்கலாம்னு கொண்டு வந்தது அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன். அண்ட் இந்த இடத்துல ஐ வுட் லைக் டு காம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் பாயிண்ட் அவுட் எம்எஸ்ஜி குருஜிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். மாவா சாவா வச்சுண்டு வர்ணத்தை வந்து வாசித்தார். ஸோ ந பூத்தோ ந பவிஷ்யத்தின் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா எம்எஸ்ஜி குருஜி பெங்களூர் காயன் சமாஜில் வாசித்தது இன்றைக்கும் வந்து அந்த ரெக்கார்ட்ஸில் இருக்குது. அண்டு மத்தியம ஸ்ருதி அப்படின்ற போது வோக்கலிஸ்ட்க்கு சமா பரிதக சரிகா அப்படின்னு வாட்ச் பண்ண நம்ம பதா அப்படின்னு வச்சுக்கணும். அண்ட் செம்மகுடி சாமி வந்து எங்கள் அப்பா வாசிச்சாக்க மாதிரி லைக் அவர் லெஜெண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன்றதுனால ஐம் ஜஸ்ட் கேரிங் ஃபார்வர்ட். அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, மதுரமணியரும் செம்மகுடி மாமா ஒரு வாட்டி எங்கள் தாத்தாவும் அந்த கச்சேரியில் சொல்லுவார், எனக்கு தம்பூராவே வேண்டாம், எம்எஸ்சி குருஜியோட ஒரு சா கேட்டால் போகிறோம், தம்பூரா ஸ்ருதி கலைஞ்சால் கூட இவர் ஒருத்தர் வந்து தம்பூரா மாதிரி வருது அப்படின்னு. ஸோ அக்கம்பெனிமெண்ட் என்னெல்லாம் வேலை பண்ணுறோம் பாருங்க நாங்கள். ஆனால் நாங்கள் 50% ஆஃப் த பேமெண்ட் தான் எடுத்துக்கிறோம். So I ask you to continue with the role of female accompanists, female violinists, lady violinists. இதில் வந்து நாங்கள் சொல்லணும்னா முதல்ல டி ருக்மணி அம்மாவை வந்து நாங்கள் சொல்லியே ஆனோம். பிகாஸ் ஃபீமேல் வயலினிஸ்ட்டுன்னு ரொம்ப வரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் வாசித்து, அதாவது அவள் வாசிக்காத ஆளே இல்லைன்னு சொல்லலாம். எஸ், மாலி சார்லேருந்து எல்லாருக்கும் வாசிச்சிருக்கா. அதுவும் அந்த காலத்தில் அவள் எல்லாருக்கும் ஈடு கொடுத்து வாசித்து ஒரு ஃபீமேல் வயலினிஸ்ட்டுக்கு, அதாவது இந்த வந்து ஒரு 60 இயர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு கௌரவம் வந்ததுன்னா அவள் டி ருக்மணிக்கு வந்து நம்ம நிச்சயமாக ஒரு இது வந்து சொல்லியே ஆனோம். பிகாஸ் நாங்களாம் ரொம்ப யங்கர் ஜென்ரேஷன் தான் அவளெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது. நாங்களே வந்து நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம்னா அவள்லாம் இன்னும் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பான்னு நாங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும். பிகாஸ் ஸ்டேஜில் போகிற வரைக்கும் வந்து எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. சில பேர் வந்து சொல்லவும் மாட்டா. ஃபீமேல் வயலினிஸ்ட் வரும்போது இன்னும் மோசம். நம்ம ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு திடீர்னு ஒரு கிளாப்ஸ் விழுந்துருத்தோன்னா அதுக்கப்புறமா வோக்கலிஸ்டோட இது வந்து செகண்ட் ஸ்பீடில் பாடுவாளா இல்லை அடுத்த ஸ்பீடில் பாடுவாளான்னு தெரியாது. அப்போ தான் அவளுக்கு ஒரு இது வந்துடும். அப்சல்யூட்லி. ஸோ என்னுடைய ஒரு இது நாட் ஈவன் மேல், எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்ன்றது இருக்கத்தான் இருக்கு. அது வந்து we have to accept that. என்னுடைய அம்மாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் அமேசிங். அதாவது திரு கிரேட் கிரிட்டிக் சுப்புடு அவர்கள் வந்து ரொம்ப ஹியூமரஸாக அதை சொல்லியிருக்கார், புடவை கட்டிண்ட லால்குடின்னு. அந்த அளவுக்கு வாங்கி வாசிச்சு அந்த மனோதர்மத்தை ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணி எத்தனை சுச்சுவேஷன்ஸ். எங்கள் பரூர்ஜி வந்து டி ருக்மணி அம்மாவை லேடி லால்குடின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நீங்கள் அவள் உட்காண்டிருந்தான்னு அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவள் திருப்பி அதை வாசிப்பா. அந்த மாதிரி உங்களால் அது அன்அஸ்யூமிங்னா அவள் தான் அது. அதில் வந்து நோ டவுட் அவள் உட்காண்டிருக்கிற அந்த இதுவும் ஒரு காமாக உட்காந்து யார் என்ன பாடினாலும் அதை இமீடியட்டாக வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ என்னோட ரிக்வெஸ்ட் த மியூசிக்கல் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி எப்படின்னா, எல்லாரும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கற்றுக்கணும். கர்நாடிக் மியூசிக்கில் சர்வைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் வயலின், நம்பர் 1. நம்பர் 2,
இட்ஸ் அ ஓப்பன் ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் வோக்கலிஸ்ட். எல்லாரும் ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்டையும் போட்டு வாசிக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், எப்படி சிவனே வந்து தன்னோட பாதி வந்து உமாக்கு அவர் சொன்னார் அர்த்தநாரி அப்படின்னு, சிவனே வந்து பார்வதிக்கு வந்து பாதி இடம் கொடுத்துருக்கார். மகாவிஷ்ணு என்னடானா ஹார்ட்லேயே வச்சுட்டுருக்கார். அந்த பால் கடலை வந்து கடைஞ்ச போது அந்த அம்மா நேர போய் அவரோட ஹார்ட்டில் உட்காந்துட்டாலாமா. அதனால தான் இன்றைக்கி திருப்பாவை வந்து சொல்கிற போது நம்ம சொல்கிறோம் 30 நாள் விரதம் இருந்து எந்த விஷயமானாலும் வந்து இட் கம்ஸ் ட்ரூ அப்படின்னு. ஸோ எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் எல்லாருக்கும் வந்து வாசிக்கணும். ஏன்னா நம்ம கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ண போது எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம், we had no ரொம்ப அழகாக சொன்னார் விஜயலக்ஷ்மிஜி, நோ ஜெண்டர் வேரியேஷன்னு. அப்போ வந்து நம்ம பார்க்கல, நான் இவாளுக்கு வாசிக்க மாட்டேன் அவளுக்கு வாசிக்க மாட்டேன். ஸோ நம்மளுக்கு யாரெல்லாம் ஃபேன் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி அந்த லெவலுக்கு வரப்போது நம்மளுடைய ஆரம்ப லெவலில் மறக்காமல் we have to be part of every concert, we have to be part of every presentation, and யார் வாசித்தாலும் we should try to see இதில் என்ன வந்து ஒரு பியூட்டி இருக்குது அப்படின்னு. அண்ட் யாராலையும் எது வேணாலும் பண்ண முடியும் இப்போது, அப்படி தான் இப்போ ட்ரெண்ட் இருக்குது. அதுக்கு தான் வந்து லீடிங் ப்ரூஃப்ஸாக we have the great legendary லால்குடி சார், எம்எஸ்ஜி மாமா, அப்புறம் எம் சந்திரசேகரன் சார், டிஎன் கிருஷ்ண மாமா, யார் பேரை சொல்லலையோ மன்னிச்சுக்கோங்க, அண்ட் த legendary டி ருக்மணி அம்மா, and even more legendary violinists from various places, from various whom we have forgotten. We tender our apology on that. So Sashiji, I really loved being part of this consummate lecture demonstration, and thank you so much. And I've been greatly inspired by Dr. Hemalata ji and Lalgudi Vijayalakshmi for their wonderful thoughts expressed here. We'll now open it to question sessions. But I would only request from all the Rasikas and Vidwans here, just confine it to questions and not comments. Thank you. Good morning, Vijayalakshmi ji, Narmada ji and Hemalata ji. It's a wonderful presentation indeed. பக்கவாத்தியம், இந்த டியூனிங் ரொம்ப அழகாக சொன்னேன், ஸ்ருதி டியூனிங். ஒரு ஸ்மால் இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஆல் இண்டியா ரேடியோ காம்படிஷனில் ஆல் இண்டியா ப்ரைஸ் வாங்கின போது எம்எஸ்ஜி சார் தான் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தார். அன்றைக்கி வந்து வேறு ஸ்டேட் வயலின் ரெக்கார்டிங் ஆரம்பிச்சாச்சு, பட் ஆனால் டியூனிங் சரியாக இல்லை. ரெக்கார்டிங் டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, வோக்கலிஸ்ட்டுக்கு வந்து இன்கன்வீனியன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, சின்ன பொண்ணு பாடினாலும் 10 to 15 minutes ஆனாலும் பரவாயில்ல, சரியாக டியூன் பண்ணட்டும் அந்த பையன், அப்புறம் பாடட்டோன்னார். இதனால் ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஃபுல்லாக ஒரு ½ hour நிறுத்தியே வச்சு அந்த பையனுக்கு ஏதோ ஸ்ட்ரிங்காக இருந்து போய், ஸோ அது வந்து ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு லெஜெண்டரி ஆர்டிஸ்ட் வந்து பிளெஸ் பண்ணி அந்த அப்போ தான் நான் பாட ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம். அதில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே சொல்லிட்டார். அந்த ஸ்ருதி நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னபோது எனக்கு அது ஞாபகம் வந்தது. அப்புறம் ஹேமலதா சொன்னீங்க, இந்த பாடாந்திரம் சொன்னீங்க இல்லையா, அது டிஃப்ரெண்ட் பாடாந்திரம். ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஒரு பாடாந்திரம் இருக்கும், அது டிஃப்ரெண்ட் வோக்கலிஸ்ட்டுக்கு எப்படி வந்து ஹவு டு யூ அடாப்ட் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா பாதி வயலினிஸ்ட்டு என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம், அவளுக்கு தெரிஞ்ச சங்கதி எல்லாமே கூடவே வாசிச்சுன்னு வரா. அது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தம் டிஸ்டர்பிங்காக தான் இருக்குது வந்து வயலினிஸ்ட்டுக்கு, வோக்கலிஸ்ட்டுக்கு. சரி, அதை வந்து ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அதை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும் ஒரு வயலினிஸ்ட்? எல்லாம் வெறும் போ போட்டுன்னு வரணுமா, இல்லை லாஸ்ட் சங்கதியை ஃபாலோ பண்ணணுமா? ஜென்ரலாக வந்து எல்லா சங்கதியும் 2 வாட்டி பாடுவா ஜென்ரலாக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட்டி கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு, இதில் அப்சர்வேஷன் தான் வந்து இட்ஸ் எ மெயின் திங். ஆஸ் எ வயலினிஸ்ட் வந்து முதல்ல அப்சர்வ் பண்ணி அதை உள்ளே எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணுறது தான் இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது, நல்ல ப்ரொசீஜர். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றுமே அதில் வரலையா, வெறுமை போ போட்டுட்டு எங்கே சேர்றதோ அங்கே சேர்ந்துட்டு இருக்கணும். அண்ட் வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஆல்சோ. ஆமாம், இப்போ நான் அண்ணாவோட வாசிக்கிறச்சியே அவருக்கு சில இமேஜினேஷன்ஸ் வரும், இந்த சங்கதியை கொஞ்சம் மாற்றணும்னு. இப்போ அழுத்தி இதுதான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னு வாசிக்கிறது இஸ் நாட் ரைட். ஸோ அந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் கிடைக்கணும். எப்போ நம்ம ஃபுல் ஃப்ளோவோடு வரணும், எப்போ கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கணும். அண்ட் அந்த சங்கதியோட போக்கில் சில ஸ்வரங்கள் ஹைலைட் ஆகிருக்கும், அதை காமிச்சாலே அது இட் வில் பி காம்ப்ளிமெண்டிங். அண்ட் பாடாந்திரம் அப்படின்னு சொல்கிற போது நம்ம எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வாசிக்க போகிறோமோ அதை அவளை பற்றி ஒரு ஐடியா வச்சுக்கணும். நம்ம அவளோட ரேஞ்ச் என்ன, அதை தான் கேட்குறேன். அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், ஜிஎன்பி சாருக்கு வாசிக்க போகிறாங்க, அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கேட்டிருக்கோம். இன் வெரி ஹம்பிள் வே. எங்கள் அம்மா இன்னுமே ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாள். எங்கள் தாத்தா இருந்தார், இன்றைக்கி ஜிஎன் சாருக்கு வாசிக்க போகிறோன்னா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக அப்பா வந்து
இந்த மாதிரி ஸ்பீடு வாசிச்சுட்டு இருப்பார். வேற எம்டிஆர் அவருக்கு வாசிக்க போகிறோம் இந்த லெஜெண்டரினா அப்படின்னு ஸ்லோ வாசிச்சுட்டு இருப்பார். ஸோ நம்ம மென்டல் செட்டப் ரெடி பண்ணிக்கணும் ஃப்ரம் அவர் ஜோன். இது வந்து இக்கம் அண்ட் பரம், அக்கம்பனிமெண்ட் வந்து பரம், நம்ம இருக்கிறது பூமி. பட் அவள் வந்து தேல் பி ஃப்ளைங் ஹை, ஸோ வி ஹாவ் டு ஃப்ளை ஹையர். அப்போ தான் அவளோட நம்ம மேட்ச் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ. Lift your hands and then we'll call you. ஆனால் திரைப்பட பாடல்களில் சில பாடல்களுக்கு வந்து வயலின் நல்லா இருக்குது. அந்த மாதிரி கன்னடிய சங்கீதத்துலேயும் இருக்கா. இன்னொன்று வந்து மேளங்கள் இணையும் போது இந்த வயலினுடைய ரோல் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது? 2 கொஸ்டின். திரைப்பட பாடல்கள் அப்படின்ற போது we have to acknowledge one's fact, சில்வர் ஸ்க்ரீனோட பவர். காப்பி கடையில் போய் கேட்டோம்னா அலைப்பாயுதே அவர் பாடுறார், பட் நம்ம அவர் உட்காத்தி வச்சு அலைப்பாயுதே சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அது ஃபிலிம் மியூசிக் அந்த பாட்டை அந்த அளவுக்கு பாப்புலரைஸ் பண்ணியிருக்கு. நம்பர் 1. அப்புறம் 2வது ஸ்வரங்கள் சேருறது அப்படின்னு கேட்டேன். எப்பேற்பட்ட கம்போசர்ஸாக இருந்தாலும் அந்த குரோமேட்டிக்ஸ் ரே ரே க க ம ம ப சாப்பாக்கு வெரைட்டிக்கிறது பத த நீ நீ சா நீ நீ த த ப ம ம க க ரீ ரீ ச, இதுக்குள்ளே தான் அவளோட இன்டர்வல் வருது. ஸோ ஃபிலிம் மியூசிக்கில் அவள் கார்ட்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறான். இன்னொரு பாயிண்ட், இப்போது ஒரு வயலினிஸ்ட் வாசிக்கிறத ரெக்கார்டிங்கில் கேட்டாலே நம்மளுக்கு எந்த ஃபிங்கரிங் யூஸ் பண்ணுறான்னு தெரியும். அந்த அளவுக்கு அந்த ஃபிங்கரிங் அண்ட் த டோனாலிட்டி, இந்த விரலை யூஸ் பண்ணாக்க எந்த அழுத்தம் வரும் அப்படிங்கிறத அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுட்டாக்க ரொம்ப நல்லது. ஸ்வரத்தை இன்னும் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலாம். மேளங்கள் சேரறதுன்னு நீங்கள் எதை மீன் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல. எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் சேரடிச்ச ஸ்ருதி காமன் பாயிண்ட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு இதை பாருங்கள், நீங்கள் கேட்ட பாயிண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். அதனால தான் நம்ம கர்நாடிக் மியூசிக்கில் ஸ்ருதிர் மாதா லய பித்தான்னு சொல்லி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் பாடுறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ருதி நாங்கள் வச்சுப்போம். ஸோ எல்லோரும் வந்து இந்த ஸ்ருதி ஆதாரமாக வச்சு சேர்ந்து வாசிப்போம். ஸோ அதுலேருந்து சாப்பா கரெக்டாக வந்துடும். நமஸ்காரம், நான் லால்குடி மாமாவோட பெரிய ஃபேன். ஒரு டவுட், இப்போது வந்து 72 மேலக்கர்த்தா ராகமும் வாசித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். சப்போஸ் ஒரு கான்சர்ட்டில் வந்து ஒரு ராகம் பாடுறா, அந்த ராகம் சுத்தமாக தெரியாது அக்கம்பனிஸ்ட்க்கு, அப்போ எப்படி வந்து அவள் மேனேஜ் பண்ணுவா? உங்களுக்கு எதாவது இன்சிடென்ட்ஸ் இருந்திருந்தால் கூட ப்ளீஸ் ஷேர் இட் வித் அஸ். இப்போது ராகம் பாடுறச்சே ஃபஸ்ட்டு 1 நிமிஷத்துக்குள்ளேயோ அதோட ஆரோக அவரோகணத்தை எப்படியும் அந்த வோக்கலிஸ்ட் காமிச்சுடுவா. ஒரு வீணையோ எது மெயின் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோ டெஃபினட்டாக அந்த ஆம்பிகுவஸாக இருக்காது. ஸோ அதுக்குள்ளே அதை ஜட்ஜ் பண்ணிடணும். அந்த ஆரோக அவரோகணத்தை வச்சு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு பிடிப்பு, ஒரு ஹோல்டு கிடச்சி கொடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரேசஸை வச்சுட்டு வாசிச்சுட்டு வரலாம். அது ஒரு வழி. இல்லைன்னா அந்த எந்த ஸ்வரங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காளோ அந்த ஸ்வரங்களை கொஞ்சம் காஷியஸாக அதை மட்டும் காமிச்சுண்டு ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் கொஞ்சம் வாசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டேர்ன் வரைச்சு we can understand what the vocalist is presenting and we can go ahead. I would like to supplement this one example. ரே ரே அப்படின்னு ஒரு நோட் கொடுப்பா. எங்கள் அப்பா சொல்லுவா ரே ரே வாசிக்கக்கூடாதுன்னு. ரே 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 சார் பாட சான்ஸ் இருக்குது. ரே ரே அப்படின்னு பாடலாம். Very true. ரே 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 அப்படின்னு பாடலாம். வெரி குட் பாயிண்ட் அது. அதாவது அந்த சுத்தஸ்வரம் வந்து இட் இஸ் எ ப்ரிஃபேஸ். அதுக்கப்புறம் அதுக்கே கமக்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு இது வந்து இட் இஸ் எ ப்ரிஃபேஸ். இது அதுக்கு அழகு சேர்க்கும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளே முதலியே எடுத்து ஆமாம் அப்புறம் அவள் ராகத்தை மாற்றிடுவாளாம்மா. ஸோ ரீ 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 இட் கேன் ஆல்சோ பி கேதார கவுளா, இட் கேன் பி எனி திங்.
ஸோ அப்பா சொல்லுவா, ரீன்னு பேசாத மொட்டையாக அந்த ஸ்வரத்தில் நீ போய் நில்லு. ஸோ வி ஆர் ஆன் த சேஃப் கிரவுண்ட். எப்படி வந்து இந்த கிரிக்கெட் விளையாடுறவ வந்து அந்த பேட்டை வந்து அந்த இந்த க்ரீஸில் வச்சுட்டே இருப்பாள். எங்கள் அம்மா சொல்லுவா, பாரு அந்த எப்படி இப்போ கேரி சாபர்ஸ் பேட்டிங்கில் ஹீல் ஆல்வேஸ் ஹாவ் ஹிஸ் ஃபீட் பிலோ த க்ரீஸ். அந்த மாதிரி வி ஹாவ் டு பி இன் லைன். அண்ட் அவள் சொன்ன மாதிரி சில இடத்துல அவள் ஆரோகணம் அவரோகணமே காட்டாதே பாடுவாள். சரி கமத ச அப்படியே நிறுத்திடுவோம். தட் இஸ் ஆபோகி. ச நீத ம உடனே வந்து ஜெயமனோகரி வந்துடும். ஸோ உடனே சதமன் வாசிக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி மபத 2 தான் அந்த அசைவு இருக்குன்னா நம்ம நிறைய கொடுக்க முடியும், அதுக்காக கொடுக்கக்கூடாது. அந்த அளவும் தெரியணும். இப்போ வந்து அவள் ஃபுல்லாக ஆரோகணம் சொல்லலை பாடுறதே. அப்படின்னா நமக்கு அந்த ராகம் கொஞ்சம் கூட ஐடியா இருக்காது. சப்போஸ் அந்த ராகத்தில் அந்த ஸ்வரம் இல்லை, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது? ஐ மீன், இப்போது we didn't get the whole ஆரோகணம் when they sang. Now we are unsure of what ஸ்வரம் will be there extra. அப்போ how do you manage that? இல்லை, அந்த ஃப்ரேஸை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்காவது கொஞ்சம் தெரிஞ்சாதான் அந்த அக்கம்பனிமெண்ட்டுக்கு முதல்ல போக முடியும். இல்லை வி ஹாவ் டு இல்லை அது வரைக்கும் அக்காம்பனி பண்றவால அக்காம்பனி பண்ணோம். we have to ஆமாம், அவள் என்ன பாடுறாளோ அப்படியே பேரட் பண்ணிடணும். அண்ட் அவள் கிருத்திஸ் பாடுற போது தென் we have to show the progression. அதான். நமஸ்காரம். வயலின் கற்றுக்கும் போது இந்த பாணியில் தான் கற்றுக்கணும்னு ஏதாவது இருக்கா? ஏன்னா ஒரு ஸ்டைலுக்கும் ஒரு அழகு இருக்குது. இல்லை, நம்மளுக்கு எது சௌரியமோ அது கற்றுக்குறோம், அவ்வளோதான். இதில் கற்றுண்டா அது வரும், அதில் கற்றுண்டா அது வரும்ன்றது இல்லை. ஏன்னா சில நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இதில் பழகியிருப்போம், பழகினதுக்கப்புறமா வேறு ஒரு ஸ்டைலில் போகும்போது கை இழுத்து இது வரவாலும் உண்டு. எப்படி நம்ம வந்து வோக்கல் கார்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு பாணிலேருந்து இன்னொரு பாணிக்கு போனால் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுமோ, அதனால் வயலின்லேயும் நம்ம முதல்ல சூஸ் பண்ணுறது தான். இதில் பண்ணால் அதில் வருவோம். அது வந்து ஒன்ஸ் சூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அதுலேருந்து மாறக்கூடாது. That's very important. எது சூஸ் பண்ணாலுமே வந்து ஸ்ருதி சுத்தமாக எல்லா நோட்ஸையும் ச ரி க ம ப த நீ ச ஹார்மோனியம் மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். அப்போ தான் அந்த ஸ்தானம் செட் ஆகும். அதுலேருந்து நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ட்ரீ கேன் கோ ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் ஆர் நார்த் ஆர் சவுத். 2 குழந்தையோட அப்பாவுமே எனக்கு 50 வருஷமாக தெரியும். ஃபேமிலியோட பழகணும். அவள் தாத்தாவும் ரொம்ப க்ளோஸாக, அவள் தாத்தாவும் ரொம்ப க்ளோஸாக பழகணும். நான் யாருன்னு சொல்லலை இப்போ, ஏன்னா ப்ளீஸ் சொல்லுங்க உங்கள் பேரை. அப்புறம் சொல்கிறேன். எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம். அஸ் அ லேன் மேன் கேட்கணுன்னாக்கா, சில பேர் ராகம் பாடும்போது அது என்ன ராகம்னு சட்டுன்னு தெரியுமே பாடலாம். சில பேர் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேஸ்லேயே இல்லாத கூட சந்திர சார் என்ன பண்ணுவார், டக்குன்னு வந்து அதில் ஒரு கீர்த்தனை விடுவார், அப்படி எடுத்து விடுவார். இதுதான் அவர் பாட போகிறார். அவர் எப்படி இமேஜின் பண்ணுறாருன்னு எனக்கு தெரியாது. இப்போ லால்குடி சாரும் சரி, எம்எஸ்ஜி சாரும் சரி, அவள் வாசிக்கும்போது மெயினாக பாடகர்வர், நான் பேர் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது தெரியல, பாலமுரளி சார் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். அவர் எனக்கு ஒரு 18 வயசுலேருந்து அவரை தெரியும். அவர் என்ன ராகம் பாடம் அது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது, யோசனை பண்ணட்டும் கொஞ்சம் அப்படிம்பார். அப்போ வந்து எம்எஸ்சி வாசிச்சுட்டு இருந்தார், லால்குடி சாரும் வாசிச்சிருந்த காலம், பூமியாழ்புரம் டிவிஜி எல்லாம் வாசிச்சிருந்த காலம். அது என்ன ராகம்னே தெரியாத ஒரு 3 or 4 மினிட்ஸ்க்கு அந்த ராகம் பாடிட்டு வரும்போது ஆஸ் அ வயலினிஸ்ட் உங்கள் ஃபாதர்ஸ் எப்படி சமாளிச்சிருப்பார் நீங்கள்? வாட் வாஸ் த சீக்ரெட் பிஹைண்ட் த சீக்ரெட் பிஹைண்ட் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப அழகாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கார். அந்த நோட் பொசிஷனை அப்படியே அட்டை மாதிரி பிடிச்சிக்கணும். ஜஸ்ட் கேட்ச் இட் லைக் அ லீச். ரீனா ரீ, கானா கா, ரிகப்பா அப்படின்னு பாடினா ரிகப்பா, சகப்பா பாடினா சகப்பா, ரீலேருந்து கையை எடுத்துட்டு அவள் எப்படி இருந்தாலும் வந்து 1 நிமிஷத்துக்கு மேலே கிளைமேக்ஸ் இட் won't have any வேல்யூ. ஒரே நிமிஷம் தான் கிளைமேக்ஸ் லைஃப்பில், 60 seconds, that's it. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சிவம் பிகம் சக்தி, அவ்வளோதான். நிறைய கான்சர்ட்ஸில் நான் கேட்டிருக்கேன். எம்எஸ்சி சாரோ லால்குடி சாரோ கோ போட்டுன்னு இருந்தாலே போகிறோம், கல்பனை தனக்கு சரியாக தானாகவே வரும் அப்படின்னு சொல்கிற நிறைய வித்வான்கள் அந்த காலத்திலே நான் பார்த்துன்னு இருக்கேன். இவள் தாத்தா ஒன்று சொல்லுவார், என்னென்னா கச்சேரியில் வந்து சைடில் நீ உட்கார்ற போது பக்கவாத்தியம்தான், நீ பக்கவாத்தியம். நீங்கள் பரூர் சுந்தரமையர்ஜி பற்றி சொல்கிறீங்களா? ஆமாம், அவர் பேரை சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ். பரூர் சுந்தரமையர் சார் சொல்லுவார். எனக்கு அந்தராம சாரும் ரொம்ப நல்லா தெரியும், எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக தெரியும். இவரோட கசின்ஸ்லாம் கிஷோர், நம்ம எம்ஏ சுந்தரேஸ்வரன், அவள் எல்லோரும் எனக்கு ரொம்ப நல்லா பழக்கம். கிருஷ்ணன், லால்குடி கிருஷ்ணன் சார் நல்லா பழக்கம்.
அவர் சொல்றார், நீ பக்காவாத்தியம் இல்லைங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஆனால் நீ மெயின் ஆர்டிஸ்டாக உட்காந்து வாசிக்கிறேனாக்கா உன்னோட சாமர்த்தியங்கள் எல்லாத்தையும் காட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாருன்னு சுந்தரராம தாத்தா சொல்லுவார். ஆனால் எல்லாருமே வந்து பக்கவாத்தியமா வாசிச்சு தான், நான் யாருன்னு சொல்லிடுறேன். இல்லை பக்கவாத்தியம் வாசிச்சு தான் பக்கவாத்தியம் ஆகிறோம். நான் வந்து ஐ எம் நோன் as கவி கண்ணன் blessed by காஞ்சி பரமாச்சாரியா. And I am the cousin of Meera Seshadri, in whose house all of you would have. கண்டிப்பா நீங்க அந்த சன்னதியில் பாடாதவா லால்குடி சார் தவிர வேறு யாரும் கிடையாது. லால்குடி சாரை தொடர்ந்து என்னுடைய பிரதர்லாவான காரைக்குடி மணி, இவா 2 பேரும் மிச்சம் எல்லாரும் வாக்கில் பாடியிருக்கா, வாசிச்சிருக்கா, எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. I am known as Kavi Kannan, blessed by Karaikudi. We are inspired by your wonderful question. Thank you so much. And I compose varnams for dance. Yeah. இப்போ போன வாரம் கூட ஒரு ஆப்பரா வந்து 17th அன்னைக்கு RR சபால Congratulations on your efforts. Thank you. Thank you very much. ஏன்னா 3வது ஜெனரேஷன் நீங்கெல்லாம் உங்களோட இதை வந்து just like that I came. I didn't know that I am in Bangalore. Okay. I came to Badam bus. வாழ்க வளமுடன். இவாள நான் நிறைய கல்யாணபுரம் ஆறாம் சார் நிறைய பார்த்துருக்கேன், கேட்டிருக்கேன். டாக்டர் வாழ்க. நமஸ்காரம் மேடம். இப்போது 6 கட்ட ஸ்ருதிக்கெலாம் வந்து மதியமாக டியூனிங் பண்ணிக்கலாம் சொன்னேன், பாசா டியூனிங். அப்போது ஆக்டேவ்ஸ் மாறும்ல, அது மாதிரி கச்சேரியில் வாசிக்கும்போது வாசிக்கலாமா? அவள் மேல்சா பண்ணால் நம்ம கீழ்சா வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அந்த இது வரல. மேல்சா வாசிக்கும் போது அந்த சா மேட்ச் ஆகிடுமே. இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு மேலே ஒரு இது வந்து அவள் அந்த நம்மளுக்கு வந்து இன்னொரு ஆக்டேவ் வந்து கிடைக்குங்க. சமஸ்ருதிலேயே வரும். இல்லை மத்தியமத்தில் டியூன் பண்ணோன்னா ஒன்லி திங் லோயர் ஆக்டேவில் இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் கீழே போக முடியாது. அதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போது வித் ரிசர்ச். 5 தந்தி வயலின் அப்படின்னு, அந்த 5 தந்தி வயலினில் கீழே சாக்கு கீழே நீ தா பா வரைக்கும் வாசிக்கலாம். அண்ட் இட் கிவ்ஸ் த சேம் மெலடிக் டோன் ஆஸ் அ 4 string வயலின். நம்பர் 1. மத்தியம ஸ்ருதியில் இன்னொரு பியூட்டி என்ன அப்படின்னா, வயலினா வாய்ஸான்னு தெரியாது, ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தா தான் புரியும். ஸோ அதுக்கான தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த ஒரே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ளீஸ் கட்டாயம் அதை சொல்லி ஆகணும். என்னுடைய குரு அவர்கள் மதுரை சோமு, அவருடைய ரேஞ்ச் தெரியுமே, வாய்ஸோட ரேஞ்ச். அவருக்கு வாசிக்கிறச்சே ஆபேரியில் நிஷாதம் போக முடியாது நம்மளால. அவர் ஆபேரியில் சனீத ப கீழே போனோடனே அந்த வயலின் என்ன போன போகிறதுன்னு அந்த ரெக்கார்டிங்கில் கேட்டால், அவர் அந்த பிரிடியை லூஸ் பண்ணி கரெக்டாக அந்த ஸ்தானத்தை பிடிச்சி பவ் போட்டிருக்காரு. அது வந்து ரெக்கார்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரியும் அதே மாதிரி பரூர் சுந்தரமையர் வந்து ஓம்கார்நாத் டாக்கூரை வந்து குஜராத்தில் அக்கம்பெனிமெண்ட் போடு அதாவது இதை வந்து வயலின்லேயே உங்களுக்கு காட்டினா, சஷிஜி கிவ் மீ ஜஸ்ட் 5 seconds like all India radio. Yeah, 15 seconds allowed. Yeah, thank you. இந்த ஸ்ட்ரிங்கு பாருங்க, சா அவர் வந்து சத அதிமந்திரம் இதை வச்சு பண்ணியிருக்காராம்மா தாத்தா. ஸோ இது வந்து இது நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து, நீங்கள் வயலினை பாருங்கோ, இப்படி இருக்குது, இப்படி எது எப்படி இருக்குது சொல்லுங்க. வாட் இஸ் திஸ் டைரக்ஷன்? சவுத் நார்த். போ எப்படி போடுறோம் ஈஸ்ட் வெஸ்ட். ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணுங்க, ஒரு சர்க்கிள் வந்துடும். இட்ஸ் அ குளோப். எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை, நம்மளுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி வந்து த்ரூ வயலின் வச்சுட்டோம்னா எல்லோரும் அமெரிக்கா யூரோப் போர்ச்சா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கூட எடுத்துகிட்டு போங்க. அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். இந்த மனோதர்மம் வந்து ஒவ்வொரு சுதிக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் சொன்னேன். அஞ்சரையில் வேறு மாதிரி இருக்கும், இப்போ கம்மி கட்டையில் வேறு மாதிரி இருக்கும் சொன்னேன். அப்போது ப்ராக்டிஸ்க்கு எந்த சுதியில் பண்ணால் பெட்டர்? நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்ல, வென் யூஆர் ஆன் ஸ்டேஜ், இப்போ மைக் ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும், அப்போ நம்மளோட மனோதர்மம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேறுபடும். வால்யூம் அவ்வளோ கிடைக்காதுங்கிறச்சே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடுவோம்.
நல்ல வால்யூமோட ஒரு இருக்கிறச்சே ஹெல்ப் பண்ணுறச்சே அந்த மனோதர்மம் வேறையாக இருக்கும். அதே மாதிரி வாத்தியத்துக்கும் அன்னனி சௌரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உடனே நம்மளுக்கு வாத்தியத்தை ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே அது தெரிஞ்சிடும் எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி நம்மளோட மனோதர்மத்தை நம்ம கொண்டு போகணுங்கிறது தெரிஞ்சிடும். அண்ட் கச்சேரியில் வந்து மைக்கு கேட்டாலும் கேட்காட்டாலும் எங்கள் அப்பா சொன்ன வார்த்தை, 0 மைக் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் நம்மளுடைய அவுட்புட் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருக்கும். ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் ரெக்கார்ட் பண்ணி 50 இயர்ஸ் கழிச்சு போடுவா யூடியூப்பில், அப்போ அந்த வயலின் கேட்டிருக்கோம். Very happy, daughters of 2 legends. Thank you. And another Dr. Hemlata, shaping doctorates. I'm very happy. She's very versatile. So very I must versatile. compliment for the excellent this one, number 1. Number 2, before asking 2 questions, small questions, how I wish that these three persons trio play some violin concert which Karnataka and Patsali can arrange. Sashi will arrange. This is open request to you, Sashi. Best musical manager in the world. No joke. Sincerely I am telling, he is a great administrator. If I open an institute of management for music, I will put him as director. Because I know him from the tender age, but he doesn't know me that much. Now, coming to the questions, Narmada. Sashiji's contributions are phenomenal because he has taken music to he thinks out of all the world, around the world, and we will see one beautiful figure, and that is Sashi. Compliments to you. My two questions. Why 7 strings after Chaudaya and this one is not practiced? Number 1. Number 2, why violin is preferred compared to veena and flute? I will answer the first question. T. Chaudaya's 7-stringed violin has been a legendary discovery at the time when there was no internet. So our parallel octavesல எப்படி வாசிக்கிறதுன்னு ரொம்ப அழகாக காட்டினார். I wish I could play a beautiful recording of him. ஏன்னா அவர் வந்து அப்பா சொல்லுவார், தானத்தில் வந்து ஒரு போக்கு வந்து எல்லாரும் 50 கவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா அவர் 164 கவுண்ட்ஸ் வாசிச்சிருக்கார். எஸ், சௌடையாஜிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஃபினாமினல். ஸோ அவர் அந்த பேரலல் ஆக்டேவ்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்ததை டெக்னிக்கலாக அந்த நாளில் வந்து பீப்புளுக்கு அவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆகலை. பட் இப்போ இன்றைக்கி வாசித்தோம்னா ஆல்ரெடி வயலில் நாங்கள் 2 ஸ்ட்ரிங் அட் அ டைம் 2 நோட்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். அப்புறம் நாங்கள் 4 நோட்ஸ் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். So that is a legendary contribution, number 1. We should take steps to have lectums to popularize this wonderful concept by this legend. And the second question will be answered by Vijayalakshmi. I think I touched upon that. Because the continuity that violin gives, அதுதான் வந்து வீணைக்கும் ஃப்ளூட்டுக்கும் அதை காட்டில் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணதுக்கு காரணம். இந்த போயிங் வந்து அந்த போ இருக்கிறதுனால அந்த கண்டினியூட்டி இருக்குது. ஏன்னா ஃப்ரெட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் அந்த கண்டினியூட்டி வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து 8 கவுண்ட்ஸ்லாம் நிற்க முடியாது. எந்த ஸ்ருதிக்கும் சேர்க்க முடியும். ஸ்ருதி வாய்ஸ் ஸ்ருதிக்கு வேணா சேர்க்கலாம், ஸ்ருதிக்கு வேணாலும் அந்த அடாப்டபிலிட்டி. அண்ட் வாய்ஸோட ப்ரெசிஷன், வாய்ஸோட டைனமிக்ஸ், வாய்ஸோட ஸ்பீட் அண்ட் வாய்ஸோட ரிச்னஸ் இதெல்லாம் கன்சமேட்டாக ஒரே இடத்துல கிடைக்கணும்னா they say go here, destination violin. Also probably I have heard some great masters say that violin brings out a combination of vocal and veena and nadaswaram. What a combination, continuity. And in the இடத்துல I wanted to point out, Sashiji, with your permission, Parurji used to play all the instruments, veena, sitar, tabla, esraj, sarod, harmonium, sitar. ஸோ அதனால தான் அப்பாவோட அந்த காலத்து தானம், நான் சாதனான்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கேன். சங்கராபரணத்தில் அவர் வந்து வெறும் தந்தியிலேயே வந்து தானம் வாசிச்சிருக்கார் வித்தவுட் டேக்கிங் த போ. ஸோ இந்த டெக்னிக்ஸ் were possible, as Sashiji rightly pointed out. It's MSG Guruji's technique. I want to salute in this very beautiful place that this presentation of the technique is an output of great research which has emancipated by analyzing the sound and the fingering system. அதனால தான் இன்றைக்கி MSG குருஜியோட fingering system has been very unique. Thanks.
யூ லைக் நமஸ்காரம். நீங்கள் மத்தியம ஸ்ருதி பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போது கிரகபேதம் அப்போது லைக் ஐவ் ஹர்ட் சம்மன் சேயிங் தட் பாலமுரளி கிருஷ்ணா சார் வந்து ஒரு கான்சர்ட்டில் தில்லானா வந்து கிரகபேதம் பண்ணி பாடியிருந்தார் அப்படின்னு. ஸோ at that point of time, how will you like, what is the range of difficulty you face, or is it easy for the accompanists to follow and கிரகபேதம்? It is not easy unless you have practiced. இப்போது கல்யாணி எடுத்துட்டு வர்ஜமாக கொண்டு போய் ஸ்ருதி வேதம் பண்ணாக்க அதை முன்னாடி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கணும். இல்லை அந்தளவுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாஸ்டரி இருந்தால் தான் அதை ஃபுல் ரேஞ்சை காமிச்சு வாசிக்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த மெயின் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுற கிரகபேதத்தையோ ஸ்ருதி வேதத்தையோ டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அது எந்த ஸ்வரத்தை கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணுமோ அது பண்ணினா போகிறோம். இதில் ஒரு மியூசிக்காலஜி கோஸ் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் டு ஹெல்ப் அஸ். ஸோ ஷங்கர தோடி கல் ஹரி நட்ட அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. கல் ஹரி நட்ட அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கலாம் நீங்கள். கல்யாணி சரி கம பதனி சனி தமகரி ஹரி ரி கம பதனி சரி சனி தமகரி சரி கம பதனி சனி தமகரி தென் நட்டபைரவி கம பதனி சரி கரி சனி தமக. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்வரத்துக்கு எப்படி எப்படி எடுத்துட்டா என்னென்ன ஸ்கேல் வரும்னு சொல்லியிருக்கா. அதே மாதிரி பஞ்ச 5 ஔடவாஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் த ராகம் சரேகமபதனிசா நம்மளுடைய அந்த கமனஸ்ரமா அதை எடுத்துட்டேன்னா ரே கமதனி ரே 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 ராமக ரே சகமதனி சாசானி தமக ச. அதே மாதிரி இஃப் யூ டேக் தோடி ரே கமபதனி ரே சரிக சகபதனி சனி தமக ச. அதுக்குள்ளேயே ஸ்கேல்ஸ் வரும். ஸோ அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். ஒவ்வொரு 7 நோட்ஸ் எதில் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வர்ஜத்தோட வித் வர்ஜம் வித்தவுட் வர்ஜம் பண்ணால் அந்த ஸ்கேல் நம்ம டெசிஃபர் பண்ண முடியும். சாதகம் இஸ் வாட் இஸ் அபவுட். நமஸ்காரம். என்னோடய பேர் மதன் சந்தர். இப்போ நீங்கள் இது இப்போ சொல்ல எல்லாருமே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கற்றுக்கணும்னு சொன்னேன் வந்து கரெக்டாக. இட்ஸ் வெரி வேலிட் பாயிண்ட்டு. இப்போ வீணை இருக்கும்போது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இருக்கும்போது வீணையில் வந்து மெட்டு இருக்கிறது பார்த்து நம்ம வாசிச்சிடலாம். பட் ஆஸ் இட் வயலின் வந்து நம்ம ஒரு அனுமானத்தில் தான் அப்படி போக வேண்டியது இருக்குது. அதனால் இப்போ ஆன் பிகாஸ் ஆஃப் த ரசிகாஸ் அண்ட் இதில் சில பேர் இது தெரியும், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தெரியும். சம் பீப்புள் மே நாட் பி நோயிங் இட். பட் இஸ் தேர் எனி ஏஜ் ஃபேக்டர் வோக்கல் மாதிரி ஏஜ் ஃபேக்டர் எப்போ ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் கற்றுக்க முடியுமா? ரவீந்திரநாத் டாகூர் 75 இயர்ஸில் பெயிண்டிங் கற்றுண்டு 77th இயரில் மாஸ்டர் பண்ணாராமா. ஸோ ஏஜ் இஸ் நோ லிமிட்டேஷன். We would like to sincerely thank the panelists for such a wonderful discussion. I know that we have a lot more questions. Violin நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி வாசிதுன்னா வோக்கலிஸ்க்கு ஸ்ட்ரெயின் இருக்காது. அவ்வளோ கொஞ்சம் நல்ல ட்ரெயின் பண்ணலைன்னா வயலினாக இருக்காது, வயலன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து பாருங்களே அவர் ஸ்ட்ரெயின்னார். அதில் எஸ் எடுத்துட்டோம்னா ட்ரெயின் இருக்குது. ஸோ எஸ் போட்டால் சுனாதம் ஆகிடும். தேங்க்யூ. கரெக்ட். தேங்க்யூ. Dr. Narmada is a very great scholar. It was wonderful having Dr. Narmada here today. Cheers. And of course Lalgudi Vijayalakshmi is coming from such a Happy New Year. Iconic family of music, and she has contributed so much to the field of music. Wonderful having Vidushi Lalgudi Vijayalakshmi and Vidushi Dr. Hemalata. It was wonderful having her as well in this beautiful morning session. Thank you all for your participation. The concert will commence in a short while from now. I enjoyed being part of this lectum, Sashiji, and I just enjoyed the brilliant ideas conveyed by Lalgudi Vijayalakshmi ji on her legendary Pani and on the styles of accompaniment, and Dr. Hemalata ji, how you raised the role of accompaniment. Thank you so much. Thanks to the audience for wonderful questions, interesting questions also. Thank you.